संत की संगत टीवी देखने वाले सारे दर्शकों ਨੂੰ मेरे ਵੱਲੋਂ जनी गौरव शेरपुर ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। आओ अज तुहानूं दर्शन करवाउने आ तप अस्थान सिद्ध बाबा भाई राम सिंह जी पिंड कोटफत्ता जिला बठिंडा, जिथे सिद्ध बाबा रणजीत सिंह जी मस्त की सालाना बरसी बहुत ही श्रद्धा नाल मनाई गई। महंत जगतार सिंह जी नैनेवाल, सैकटरी निर्मल पंचायती अखाड़ा कणखा हरिद्वार, महंत सतनाम सिंह जी अते बाबा प्यारा सिंह देखरेख हेठ करवाए गए समागमां मौके आरंभे पाठां दे भोग पाए गए। देशां विदेशां तो वड्डी गिनती में संगतां ने हाजिरियां भरियां। बाबा चमकौर सिंह जी भाई रूपे वालियां ने कथा कीर्तन राहीं संगतां नूं निहाल कीता। जो भी तेरे दर ते आए सबना आ पल्ले बिछाए, जो भी तेरे दर ते आए सबना आ पल्ले बिछाए। निमाड़ा जो बढ़ के आया खाली ना इथों जाए, सपना दी आस पुगा दो जी, डुबदी बेड़ी नूं पार ला दो जी बाबा जी साडी, डुबदी बेड़ी नूं पार ला दो जी। जपो डुबदी बेड़ी नूं पार ला दो जी बाबा जी साडी। जो भी तेरे दर ते आए सपना आ पल्ले बिछाए, जो भी तेरे दर ते आए सपना आ पल्ले बिछाए। निमाड़ा जो बढ़ के आया खाली ना इथों जाए, सपना दी आस पुगा दो जी, डुबदी बेड़ी नूं पार ला दो जी बाबा जी साडी, डुबदी बेड़ी नूं पार ला दो जी। बोलो डुबदी बेड़ी नूं पार ला दो। जो भी तेरे दर ते आए सपना आ पल्ले बिछाए, जो भी तेरे दर ते आए सपना आ पल्ले बिछाए। निमाड़ा जो बढ़ के आया खाली ना इथों जाए, सपना दी आस पुगा दो जी, डुबदी बेड़ी नूं पार ला दो जी बाबा जी साडी, डुबदी बेड़ी नूं पार ला दो जी। जपो डुबदी बेड़ी नूं पार ला दो जी। ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਆਰੀ ਤਾਈਓ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਆਏ, ਕਈ ਸੁੱਕਿਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਲ ਲਾਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਆਰੀ ਤਾਈਓ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਆਏ, ਕਈ ਸੁੱਕਿਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਲ ਲਾਏ। ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਓ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ ਢੋਈ, ਦਰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਮੰਨ ਲਵੋ ਅਰਜ਼ੋਈ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾ ਦੋ ਜੀ, ਡੁਬਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾ ਦੋ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੀ, ਡੁਬਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾ ਦੋ ਜੀ। ਡੁਬਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾ ਦੋ ਜੀ। जो भी तेरे दर ते आए सपना आ पल्ले बिछाए, जो भी तेरे दर ते आए सपना आ पल्ले बिछाए। निमाड़ा जो बन के आया खाली ना इथों जाए, सपना दी आस पुगा दो जी,
कंधा उठते जगती कंधा कंधा उठते जगती कंधा उठते जगती कंधा लगती आसमानी पता नहीं किसे हर के तो कलिया पता नहीं किसे जाते हर के तो कलिया कंधा उठते रोना पावे रोना पावे
अल्लाह मोर मेरे स्वामी राम बोले एक बार सुख मानो उदास नाम बोले एक बार सुख मानो उदास नाम बोले एक बार
प्यारे पापा ने
ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਲੋਂ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿੰਨ ਜੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਨਾਰੀ ਬੁਆ ਜੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਜਿੰਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਦਿਓ ਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਦਿਓ ਸੇ ਮਾਨਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋ ਤੋਂ ਬਾਰਨ ਕਰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਹਾਂ ਨਾਮ ਜੋਗੀਆਂ ਸੁਹਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੋ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਨਾਮ ਜੋਗੀਆਂ ਸੁਹਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੋ ਪਿਆਰੇ फिर भी तेरा नुकसान है जे कितने रस्सी को सब कर लिया फिर भी बड़ा नुकसान हाँ किसी को ठंडी को संत समझ लिया नुकसान फिर भी है किसी आपकी संत को ठंडी कह जाना अगे मैं गाई बोला भी नहीं हो जाना करके पहले वो सब नाम जिसने भी मक्का लाया नरका राह बनाया सारा दिन निंदिया कर कर फिरता है जन्म दवाया निंदिया कर कर फिरता है जन्म दवाया ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੇਰਾ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਪਰ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬੰਨੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਚੜਾ ਸਕਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਭਗਤ ਚੜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਬੀਬੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨਾ ਜਾ ਤੇਰਾ ਪਤੀ 9 ਵਾਰ 9 ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਈ ਨਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੀ ਜਾਣ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਉਹ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਾਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਯਾਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਰੰਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਸੀ ਸੰਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਰੰਗ ਬਾਬਾ ਜੀ तेरे ही सी संग बाबा जी जिंदगी के सभ रंग बाबा जी
ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਸਤ ਜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਮਸਤ ਜੀ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਦਾਂ ਰੌਣਕਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਧਾਰਨਾ ਪੜਿਓ ਸਾਰੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਜੀ ਲੰਘੇ ਜਾਣ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀਆਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਪਾਰਵਤੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਧਰ ਰੋੜਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਨੇ, ਟਿੱਪੇ ਨੇ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੰਦਰ, ਨਾ ਮੱਠ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਵਰਾ, ਕੋਈ ਦਿਸਿਆ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਠ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੇਵਰੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਇੱਧਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰੋੜਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਤੀ? ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲੀਏ ਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਰੰਗ ਰੱਖਿਆ।
नमस्कारां नहीं करियां जेड़ी धरती नूं मैं मत्था टेकिया कई जुगा इस धरती दे उत्ते किसे फकीर ने किसे संत ने नमस्कार कीती हुई है तो सतनाम इत्थे बंदगी कीती हुई है जो बंदगी दीयां झलकां पैंदियां ने आ धरती जिथे बैसन साध जन सो थान सुहंदा जेड़ी धरती ते महापुरख बाबा राम सिंह जी वर्गे सतपुरख महापुरख बाबा रणजीत सिंह जी वर्गे सिद्ध महापुरखा ने गुरमुखो बंदगी कीती होवे वो धरती पूजन जोग हो जाती है वो धरती नूं नमस्कारां कीतियां जांदियां ने आखो सतनाम ये धरती दा भाग है धरती दा भाग कदों उठदा है जो साध संगत जी किसी रब की बख्शी हुई उहदे चरण पै जाते ते मैं तुहानूं बेनती करा इस स्थान की सेवा चला रहे बाबा साध संगत जी जगतार सिंह जी साडे सैकटरी साहब नूं ते उन्हां दे साध संगत जी इत्थों की सेवा नाल निभा रहे महंत सतनाम सिंह जी जिहड़े साध संगत जी क्योंकि सैकटरी साहब दीयां बड़ियां जिम्मेवारियां ने दूर दूर तक जाना पैंदा है स्थान देखने पैंदे ने ते दो चार सेवादारां दी लोड़ पैंदी है जिवें बाबा प्यारा सिंह जी सेवा निभाउंदे ने बाबा सतनाम सिंह जी महापुरखो इत्थे सेवा निभा रहे ने साध संगत जी साडा की फर्ज बनदा है ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਫੇਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤੀ ਜੋੜੇ ਕੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਜੋੜੀ ਪੁਰਾਣਾ Kerwa hogi kalimandi, hori hori purani, kerwa hogi kalimandi, hori hori purani, kerwa hogi kalimandi. राजे ने जो रात को पहला तो खड़का होंदा देखिया ना साध संगत जी कहता चलो तड़के गल करांगे राजा सवेरे उठिया सुनियो गल बीतियो नीयत साफ हो गई सब तो पहले पल्ले वाली करके मन में खोल ना हो गया तो सतनाम बदनीति ना किते संगत विच ना जाइए नीति ना संगत विच जाओगे ਤੁਹਾਨੂੰ कोई माड़ा बोलेगा वो तो साध संगत जी ਉਹਦਾ ਹੀ नुकसान होएगा ਤੁਹਾਡਾ नहीं होएगा पर नीत ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਨੀਤ ना होवे नीत साफ होवे संगत विच जाण वाली होवे ਜਦੋਂ साध संगत जी ਉਹ रानी आई राजे ने सवेर होई मंगियां कहन लगा रानीए मैनू पड़ावा देई मेरी पड़ाव टुट गई है मैं इशनान करना है तारा रानी ने दोने पड़ावा टुटियां ते मूहरे कर दिए राजा हरिचंद हैरान हो गया खड़ाम का रब मैं चुक लिया ऐसी थी कदे इधर भजदा है कदे इधर भजदा है कदे इधर भजदा है साध संगत जी किते पासे कुछ दिसी नहीं दिया हुण गुरमुख प्यारिओ फिर मन में ख्याल आया कि रानी ने चोरी तो नहीं कर ली तिजोरी खोली लॉक खोलिया देखदा वो खड़ाम ली है तो पई है उत्थे बाबा राजे दा हंकार टुट गया रानी के चरणा विच आके डिग पिया कहंदा रानीए मैनू बख्श लै रानीए मैनू बख्श लै वाहिगुरू भेडां वाला बोला लकड़ां वाले बोले नूं कहंदा
ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਊਗੀ। ਭੇਡਾਂ ਵਾਲਾ ਬੋਲਾ ਲੱਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਓਏ ਭਰਾਵਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਪੈ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕੰਮ। ਸੁਣਿਓ ਆ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਗੱਲ ਦਾ ਰਾਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਧੱਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਵਾਲਾ ਬੋਲਾ ਲੱਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਖੀ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਆਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਬੋਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਡਾਲਿਆ ਲੱਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਐਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਕਾ ਵੱਢੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਜ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਲੂ ਆਪਣਾ ਖੰਨ ਦੇ। ਭੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਵੜਾ ਮੈਂ ਰਾਖੀ ਕਰ ਲੂ ਆਪੇ। ਦੋਨੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭੇਡਾਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਨਾ ਭੇਡਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੇ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਵੀ ਬੋਲਾ ਸੁਣਦਾ ਸੁਣੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲੰਗੜੀ ਭੇਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੇ ਭੇਡ ਚੁੱਕੀ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜੂਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਭੇਡ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਭਰਾਵਾ ਆਹ ਭੇਡ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਕੜਾਂ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਭਰਾਵਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਤੋੜਦੀ। ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਭੇਡ ਰੱਖ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਲੱਕ ਤੋੜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜਾਮ ਲਾਉਣਾ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਨਾ ਸਮਝਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਆਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਰੋਕ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਭਰਾਵਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਭੇਡ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਸੁਣਿਓ ਦੂਜਾ ਬੋਲਾ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਭੇਡ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਭਰਾਵੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੋੜਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਕਮਲੇ ਰਲ ਗਏ, ਕਮਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿਹੜਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੋਲਿਆ ਨੇ ਕਿਦਾਂ ਸਮਝਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਇਆ, ਕਹਿ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੌਨ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਸੀ ਜੇ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਪਹਿਲੇ ਬੋਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਧਰ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ, ਤੀਜਾ ਪਤਨੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਮ ਝੋਲਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਸਤਿਪੁਰਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਝੋਲਾ ਬਣ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਤੋਂ ਖੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਟਾਂ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਕਮਾਨ ਤੁਲਿਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਮਾਰੀ, ਜੀਓ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਭਾ ਜਨ ਕੀ ਅਵਤਾਰ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਈਂ, ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੋ ਤੁਰ ਧਿਆਈ, ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਭੈ ਭੰਜਨੋ, ਤਿਸ ਆਗੇ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸ, ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ।
वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लीते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास। रामदासा होए सहाय, अर्जन हर गोबिंदनो। सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ध्याईयै। जिस डिठा सब बजाए, तेग बहादुर सिमरे है। घर नौने दे आवा ढाए, सब ताई होए सहाय। 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, सब थाई होए सहाय। 10 ही पातशाहियां दे स्वरूप सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन उपदेश जी का ध्यान करके बोलो जी। सतगुरां दे 5 प्यारियां, 4 साहिबजादियां, 40 मुक्तियां, हाठियां, जपियां, तपियां, जिन्हों ने नाम जपिया, वंड के छकिया, देख चलाई तेग वाही, देख सुन के अनमिट कीता। तिन्हां प्यारियां सत्यारियां की कमाई का ध्यान करके बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघनियां ने धर्म हित सीस दिते, बंद कटवाए, खोपड़ियां लोहाइयां, चरखड़ियां के चढ़े, तां आरियां नाल चरवाए। सिक्की केसां सुआसां संग निभाई, धर्म नहीं हारिया, तेरे भाणे नूं मिठा मिठा करके मनिया। तिन्हां सिंघां सिंघनियां की कमाई का ध्यान करके बोलो जी। 5 तख्तां सरबत ही गुरुद्वारियां गुरधामां का ध्यान करके बोलो जी। 5वें सरबत खालसा जी की अरदास है जी। खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब, तहाँ तहाँ रछिया रियाए। देग तेग फतेह, बिरद की पैज, पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल वाले बोलो की। सिखा नूं सिक्खी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाह दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान। श्री अमृतसर जी के दर्शन इशनान। चौकियां झंडे बुंगे, जुगो जुग अटल, धर्म का जयकार बोलो जी। सिखा का मन नीवा, मत ऊंची, मत पद के राखे हे अकाल पुरख। पातत पावन कृपा निधान, सतगुरु गुरु गरीब नवाज पातशाह जी आप जी दे चरण कमला पास। अरदास बेनती जोदड़ी है महाराज सच्चे पातशाह। जन्म मरण दुहु मैं नाही, जन पर उपकारी आए। जी दान दे भगती लाए, हारस्यों लैन मनाए। महाराज सच्चे पातशाह आप जी दियां बख्शियां होइयां रूहां, जो सतगुरु सच्चे पातशाह इस पावन धरती ते आ करके नाम जपदियां ने, नाम जपाउंदियां हन। जिन्हां सास गिरास न विसरै, हर नामा मन मंत। धन से सेई नानका, पूर्ण सोई संत। महाराज सच्चे पातशाह पूर्ण महापुरुष बाबा राम सिंह जी महाराज, उन्होंने महाराज सच्चे पातशाह उन्होंने तप स्थली के उपर महापुरुष बाबा रणजीत सिंह जी महाराज उन्होंने सालाना वासी को मुख रखदिया होया इथों के मौजूदा मुखी प्रबंधक संत बाबा जगतार सिंह जी महाराज, बाबा प्यारा सिंह जी, महंत सतनाम सिंह जी महाराज, समूह नगर निवासी संगतां वालों, समूह महापुरुषों वालों महाराज आप जी के चरणों का ओट आसरा लैंदिया होया महापुरुषों की सालाना याद दे विच महाराज जी परसों रोज तो इलाही बाणी दे श्री अखंड पाठ साहिब पूर्ण मर्यादा के अनुसार आरंभ करवाए सन। आप की कृपालता दयालता का सदका अखंड पाठां दे संपूर्ण भोग पे। उपरंत इलाही बाणी का हर जस कीर्तन होया।
ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਰੱਥ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਰਦੀ ਬਰਕਤ ਵਰਤਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ। ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਸਾਂ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਦੀ ਸੇਵਾ, ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਸ ਕੇ ਆਪ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਓ। ਜੋ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ, ਰਸਤਾ ਵਸਤਾ ਕਰਕੇ, ਦੁੱਧ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋਰ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਭਗਤੀ ਦਾਨ, ਫਕੀਰੀ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਦੁੱਧਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਪ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਓ ਜੀ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਕਰੋ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਤਿਰਪਣ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਾਇਮ ਪਾਇਓ। ਆਪ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਕਰੀ ਪਾਕ ਸਲ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ, ਹੁਣ ਲਾਭੋ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ। ਆਪ ਭੋਗ ਲਾਓ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ। ਜੋ ਛਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ। ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਸ ਕਰਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪ ਦਾਤੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਬਲ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਬਕ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਸਭੀ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਆਕੀ ਰਹੇ ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੁਪਰੇ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰਿਓ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੋਗ ਪੈਣ ਉਪਰੰਤ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲਏ ਗਏ। ਲਿਖੀ ਫਕੀਰੀ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਧਰ ਲੀਤੀ। ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਅਕਾਲ ਭੁਗਿਆ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਨ ਕੀਤੀ। ਆਗ ਸਮਝ ਚਲੋ ਨੰਦ ਲਾਲਾ, ਪਾਸ ਜੋ ਪੀਤੀ ਸੋ ਪੀਤੀ। ਸਤਨਾਮ
ਸਭ ਦੁਖ ਨਾਸਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਰੜਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਕਰ ਆਇਆ ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸਭ ਦੁਖ ਨਾਸਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਰੜ ਹੋਏ ਪਾਪ ਭੈ ਸਭ ਪਾਵਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਕਰ ਆਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਡੁੱਬਿਆ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪਾਇਆ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਮ ਕਰੀਏ ਪਵਿੱਤਰ ਗੱਤਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਧ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਪ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਸੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਦੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਮਹੰਤ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ, ਮਹੰਤ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਮਹੰਤ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁਕਰਾ ਵਾਲੇ, ਮਹੰਤ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁੱਤੇਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਮਹੰਤ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਮਹੰਤ ਗੁਰੂਕੋਟੇ ਤੋਂ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਹੰਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੇਲਵਾ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਹੰਤ ਗੁਰਦੀਪ ਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੇ ਲਾਗੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਟਨ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਰਮਲ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਖੜਾ ਕੰਕਰ ਹਰਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਹਨ ਸਾਰੇ ਭੇਜ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਹੰਤ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਨਗਰ ਕੋਟ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਲਾਗੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਹੈ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੇਗ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕਿਆ। ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਫੱਤਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਗੌਰਵ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਪਰੀ ਜੈ ਜੀਉ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਪਰੀ ਜੈ ਜੀਉ
ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਪਰਿਜੈ ਜੀਉ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਪਰਿਜੈ ਜੀਉ ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਏ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਏ ਭਾਗਹੀਨ ਪ੍ਰਮ ਚੋਟਾ ਖਾਵੇ ਭਾਗਹੀਨ ਪ੍ਰਮ ਚੋਟਾ ਖਾਵੇ ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਪਰਿਜੈ ਜੀਉ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਪਰਿਜੈ ਜੀਉ ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਪਰਿਜੈ ਜੀਉ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਪਰਿਜੈ ਜੀਉ ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਹਰ ਜਨ ਸੰਤ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਪਾਈ ਹਰ ਜਨ ਸੰਤ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਪਾਈ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਦਸੋ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਲਗਾਈ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਦਸੋ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਲਗਾਈ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤੇ ਦਿਲ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮਨ ਕੀਜੈ ਮਿਲ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮਨ ਕੀਜੈ ਜੀਉ ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਪਰਿਜੈ ਜੀਉ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਪਰਿਜੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਮਾਧਾਂ ਵਿਖੇ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਰਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ
ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਕੋਟ ਫਤਿਹ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ, ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ, ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਤ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੰਤ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਾਸ ਮੰਤ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੋਟ ਫਤਿਹ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ, ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੀਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਹੈ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤਰਵੈਣੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਦਰਖਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਦੇ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ 2 ਸਾਉਣ ਅਤੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭੋਗ ਪਏ ਹਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸੀ। ਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਥਾਨ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੂਜ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਵੱਜਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਨਗਰ ਕੋਟ ਫਤਿਹ ਦੀਆਂ, ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਏ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਖੜਦਰਸ਼ਨ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਟਨ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹ ਸਵਾਉ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਉ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਇਹ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਤਤ ਬੇਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧ ਔਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੜੀ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਏ ਹਨ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਗਤ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤੁਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤ ਔਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਦੀ ਧੂੜੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਵੱਡੀ ਬਖਤ। ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਿਸੰਗ ਤੇ
ਸਾਧੂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਰਨੇ